चलो काली बोधे पिले रही जाइतला अधा ना कोन चतुर्थी विभक्तिटा आज्ञा नहीं कि सर लास्ट लास्ट गल्प टिके रही जाइतला नहीं कि हो कोटा पिला में पढ़िया काली को जाय पढ़ितले कि तुमर थाचा भाव वचना सरीतला यस सर आज्ञा सेठी सर मु आ गोटे तुमको सूत्र कहते लिखिया ପାଇଁ पिले बही रे कोन से सूत्र क्रियार्थ उपपद क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः स्थानिनः हाँ द क्रियार्थ उपपदस्य च स्थानिनः सॉरी कर्मणि स्थानिनः स्थानिनः तो खाली बुझिल पिले क्रियार्थ उपपद कोडा क्रियार्थ उपपद होची कोडा पिले गोटे क्रिया पई आउ गोटे क्रिया करा गले जो क्रिया पई करा जाउची सी होची कोन क्रियार्थ क्रियार्थोपपद क्रियार्थ उपपद क्रियार्थ उपपद उपपद आ से क्रियार्थ उपपद रही पिले जे कर्म थिबो तार पिले हबो चतुर्थी केते बेल हबो ना जेते बेले से क्रियार्थ उपपदटा को पिले उइह रखा जीवो नाही कि पिले क्रियार्थ उपपदटा पिले कोन करा जीवो उइह रखा हिथिबो उइ हैला बा ताको जदि हम न लेखिबा ताले पिले क्रियार्थ उपपदर जे कर्म होइथिबो तार पिले को विभक्ति करबो चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पिले करा जीवो हैला हो चलो पिले तापर पिला हमर नेक्स्ट जिबा परवर्ती सूत्र पिले हैला तो आउ गोटे खाली छोटे इन्फॉर्मेशन पिला हैला जो माने पिले बही पई ऑर्डर कर देइछ तो से मानको बही तो पठा सब सरी जाईची आउ पिले जो माने जदि बही नेइ न नबा पई चाहूच से माने मते आज ही राति भितर पिले जणेबो टिके न काहे कि ना मु आमे माने काली सकाळु पिले एठू बाहर किटी पळेउ पिले ठीक अछि तो सेति पई तापर पुणी बही नबा पई हेले पुणी पिले रज परे जाईकरी केना हम रज परे पुणी आउथर आसीउ पिले ठीक एती दिन त हम गां रे ही हमर रहबो तो सेति पई मते पिले जदि जणेबो जे राति भितर जणेबो आ नल नै पिले परे पुणी देखिबो आ हला आ बाकी तो नले नोट तो अछि नोट रे सर पिले पढ़ा पढ़ी पीजी नोट रे तो पढ़ा पढ़ी करथबो हला सर पीजीटी क्लास ପାଇଁ ଜଏନିଂ ହଉଛି କି हाँ पीजीटी ପାଇଁ जॉइनिंग चलछि पिले 14 रे हम क्लास आरंभ कर दवा पिले आ पीजीटी क्लास रे जदि पिले तम माने जॉइन होछ ना तम मानक देखो पिले कारक प्रकरण बहुत ही बढ़िया से स्ट्रांग होइथियो पिले काने सेथरे हम कारक प्रकरण पूरा सिद्धांत कमुद्र पढ़िबा सूत्र सह पढ़िबा वृत्ति सह पढ़िबा पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़िया पिले जो माने आगुरु पीजीटी में पढ़ुथले से जानिथिबा हम तक पूरा बहुत ही डिटेल्स रे पूरा पढ़ा दियो हां व्याकरण पार्ट रे पिले का सेथरे आ कोन कोन अछि संधि भी पिले अछि सेथरे नै कि ता सहित समास भी पिले चित्र अछि ना कोन हां पीजीटी रो सिलेबस रे समास भी अछि पिले हां त ए सब जिंस स्ट्रांग हे परियो पिले ठीक अछि हो ठीक अछि हम सर त हम सर पीजीटी क्लास में पीजीटी क्लास पय जियो टाइम ना कोन कहउछ जियो पेमेंट पिले पीजीटी पय तो 2500 रखा हिची पिले जो माने बाहर पिला पिले जेहेतु पिले त माने ए ग्रुप रे पढुछ एबे समस्त पेमेंट करछ सेति पय केवल हमरी केवल एसएसपी टीजीटी पिले अन्य ग्रुप भी नो एलटीआर के अन्य भी को ग्रुप नो पिले केवल हमर एसएसपी टीजीटी जो मान अछन से मानक पय पिले 2000 रखा हिची आ बाकी बाहर जो मान जन होचन पिले से माने 25 देई जन होचन काहे ना एथरे पिले हम दीटा जाक पीजीटी पय पढ़िबा तो पिले एसएसपी पय भी पढ़िबा ओपीएससी पय भी पढ़िबा और उभयंकर सिलेबस पिले डिफरेंट रहउची पिले तो सेति पय टाइम टेकिंग मध्ये और कष्ट मध्ये सेति पय पिले 25 रखा हिची हला बाकी हमर जो माने एसएसपी टीजीटी रहत से समस्त पय 2000 हे अछि पिले सर केते आज्ञा टाइम रे हबो टाइम पिले मु तुमको कहउतिल बारे पिले 7 पीएम रे पिले करबा ए जो टीजीटी क्लास अछि एटा को पिले 7 एएम को पिले निया जिवो ठीक अछि कारण टीजीटी क्लास हमर तो प्राय पिले बहुत सारा जिंस कवर भी हे गलानी तो सेति पय एटा को 7 एएम को निया हबा और बाकी सेटा को पिले हम 7 पीएम रे पढ़िया ठीक अछि तो टीजीटी पय 7 एएम रे कले मध्ये हम गोटे प्लस पॉइंट एया हबो कि हम माने राति के पिले कोन करथुबा ना मॉक टेस्ट गुडा को पिले राति के पिले सब कर दोथुबा ठीक अछि तो सेटा सुविधा आज्ञा हबो हो हो हम माने सर पिले टिके जिब्बा पाठ सर उपरकू इवनिंग पीजीटी क्लास टा टिके करंतु हमर स्कूल रहि जाउची जॉइन करी हबनी सकाळ एबे जे चालू देखिबा एबे तो रजपंद किछि असुविधा नै तापर हमें देखिबा नते आ कोन होची आ होला जेडा सुविधा हबो करबा आज्ञा चलो पिले
तो परवर्ती सूत्र पिले कहूची कि पिले गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि हैला पिले देख से कहूची पिले गत्यर्थ कर्मणि गत्यर्थक पिले माने गत्यर्थक धातु जेमति के गच्छति व्रजति ए सब होची पिले को धातु गत्यर्थक धातु पिले बुझेला तो पिले गत्यर्थक धातुर जे कर्म पिले हां गत्यर्थक धातुर जे कर्म पिले से कर्मर पिले द्वितीय विभक्ति भी हबो आ पिले चतुर्थी विभक्ति भी पिले हे परिबो हैला द्वितीय विभक्ति भी पिले हे परिबो चतुर्थी विभक्ति भी हे परिबो जेमति कि तुम माने कहि परिबो कि रामः विद्यालयम गच्छति भी ठीक पिले रामः विद्यालयाय गच्छति मध्ये पिले ठीक बुझला पिले काहे कि ना सेतरे पिले कोन हे परिबो द्वितीय भी हे परिबो आ कोन हे परिबो चतुर्थी मध्ये हे परिबो ताले पिले गत्यर्थक धातुर पिले जे कर्म हेथाए तार पिले द्वितीय करि परिबो तार पिले चतुर्थी भी करि परिबो किंतु पिले चेष्टायाम पिले चेष्टा होउथिवार अछि चेष्टार माने पिले कोन गच्छति क्रियार चेष्टा कोन तुम पाद आगो को बढ़ुथिवार अछि एही तो चेष्टा पिले गमन क्रियार चेष्टा होछि पिले तुमर शरीर आगो को पिले बढ़ुथिवार अछि तो एमिति चेष्टा पिले होउथो ताहाले ही हबो जेमति रामः विद्यालयम गच्छति पिले चेष्टा होछि राम पिले आगो को जाउछि तो सेति पय सेति पिले विद्यालयम भी हे परिबो विद्यालयाय भी हे परिबो आ पिले अनध्वनि माने होछि पिले मार्गवाचक शब्दर पिले हबो नै जेमते कि रामः मार्गम गच्छति तो एठी केवल मार्गम गच्छति ही हबो पिले मार्गाय हे परिबो नाही पिले काहे ना अनध्वनि पिले मार्गवाचक शब्दर चतुर्थी हबो नाही तो सेति पे उदाहरण देखो पिले कृषकः ग्रामम ग्रामाय गच्छति तो ग्रामम भी करि परिबा आ पिले कोन करि परिबा ग्रामाय भी करि परिबा पिले ठीक अछि गच्छति क्रियार पिले कर्म हे गला आ एठी मध्ये कृषक पिले चेष्टा भी करूछि आ ग्रामटा पिले मार्गवाचक शब्द नुह सेति पय द्वितीय हे पयला चतुर्थी हे पयला कि तळ उदाहरण देखो पिले भक्त एटा पिले भक्त एक्चुअली एला पिले भक्त मनसा वैकुंठम गच्छति तले एठी पिले गच्छति क्रिया होउची गमन क्रिया होउची किंतु एठी पिले वैकुंठर पिले चतुर्थी हबो नाही पिले काहे की हबो नाही काहे कि ना पिले एठी भक्त पिले मने मने वैकुंठ जाउची तो एठी कोन भक्त पिले किछि चेष्टा करूची जीवा पई नहीं सर चेष्टा करूनी भक्त तार बसिछि पिले ध्यान रे मने मने सी तार वैकुंठ को पळेई गलेनी ना ना एठी तार शारीरिक क्रिया किछि होउनी तो सेति पई पिले एठी कोन हे परिबोनी वैकुंठाय हबो नाही एठी केवल पिले वैकुंठम हबो हैला तो न वैकुंठाय पिले हबो नाही सेमदी सह मार्गम गच्छति तो मार्गटा जेतु मार्गवाचक शब्द तो एठी मध्ये चतुर्थी पिले हबोनी एठी केवल द्वितीय हबो हैला तो सेति पई कहिला पिले कि शरीर द्वारा गमन व्यापार बुझाउथिले गत्यर्थक धातु मानकर जेमति गम चल या प्रभृति एई धातु मानकर पिले कर्म स्थान रे विकल्प रे चतुर्थी विभक्ति हेइ थाय आ अध्ववाचक शब्द यदि कर्म होइतिबो तेबे चतुर्थी न होइकरी केवल द्वितीय हेबो ते प्रथम वाक्य रे पिले गत्यर्थक गम धातु जोगरे पिले कर्म जो ग्राम ताठरे विकल्प रे चतुर्थी भी हेइकरी ग्रामाय हैला कि द्वितीय वाक्य रे पिले गमन क्रियार शरीर द्वारा गमन व्यापार न होउथिवारु कर्मर पिले विकल्प रे कोन हैलानी चतुर्थी हैला नाही नहीं आ तृतीय वाक्य रे पिले जेतु अध्ववाचक माने मार्गवाचक शब्द सेति पई कर्म होइथिवारु चतुर्थी न होइकरी पिले केवल द्वितीय हैला त सूत्र एते किछि कष्ट भी नाही पिले गत्यर्थक धातु जोगरे पिले कर्मर द्वितीय भी पर चतुर्थी भी परिबो बाकी सेठी शारीरिक क्रिया होथिवार अछि आ ता सहित पिले मार्गवाचक शब्द पिले न होइथिवार अछि ताहाले हेइ जिवो हैला अच्छा हो पिले तो ये हैला पिले गोटे कथा तापर सेतरो को नेक्स्ट पिले कोन कहूचे ना नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगात च पिले एई सब पद मानक जोगरे पिले हैला नमः जोगरे स्वस्ति जोगरे स्वाहा शब्द जोगरे स्वधा जोगरे अलम जोगरे आ पिले बसट जोगरे को विभक्ति पिला हबा चतुर्थी चतुर्थी विभक्ति पिले करा जिवो तो सेति पई पिले जेमति कि शिक्षकाय नमः तो नमः जोगे चतुर्थी प्रजाभ्यः स्वस्ति भवतु तो पिले प्रजाभ्यर पिले स्वस्ति जोगे चतुर्थी अग्नये स्वाहा हैला तो स्वाहा जोगे चतुर्थी पितृभ्यः स्वधा तो पिले स्वधा जोगरे चतुर्थी आ बाकी एठी जो पिले अलम अछि एईटा होछि पिले हैला एईठी पिले कोन होछि
ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଲେ ଆମର अलम ଯୋଗରେ ପିଲେ ତୃତୀୟ ବି ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠି अलमର ପିଲେ କଣ ଅର୍ଥ ଥିଲା ବାରଣ ପିଲେ ବାରଣ ନିଷେଧ ଅର୍ଥ। ନିଷେଧ ପିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ अलमର ଅର୍ଥ ବାରଣକୁ ବୁଝେଇବ ସେଠି ପିଲେ अलम ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ହବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ अलमର ଅର୍ଥ ପିଲେ ସମର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ ସେତେବେଳେ ପିଲେ କଣ ହବ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଭୀମଃ ଦୁଃଶାସନାୟ अलम ଏଠି अलमର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ସମର୍ଥ ମାନେ ଭୀମଃ ଦୁଃଶାସନାୟ ସମର୍ଥ ବୁଝିଲା ପିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ अलम ହଉଛି ପିଲେ ସମର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି ହେଲା ତାପରେ ପିଲା ବସଟ କଣ କହୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ପୁଷ୍ପାଣୀ ବସଟ ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାୟର ପିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ କାହା ଯୋଗରେ ହେଲା ବସଟି ବସଟ ଯୋଗରେ ପିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ପଦ ମାନଙ୍କ ଯୋଗରେ ପିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ ବା ସେତିକି ତ କଥା ପିଲେ ଆଉ କଣ ବୁଝି ହେଇଛି ଗୋଟେ ପିଲେ ନମଃ ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱାହା ସ୍ୱଧା अलम ବସଟ ଯୋଗାଚ ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲେ ନମଃ ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱାହା ସ୍ୱଧା अलम अलम ପିଲେ ସମର୍ଥବାଚକ ବସଟ ଏଇ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ଯୋଗରେ ପିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପିଲେ ନମଃ ଶବ୍ଦ ଯଦି ପିଲେ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ନମଃ ଯୋଗରେ ପିଲେ କଣ ହବନି ଚତୁର୍ଥୀ ହବନି ଚତୁର୍ଥୀ ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଇଯିବ। ବିଭକ୍ତି ପିଲେ ହବନି ସେଠି କଣ ହେଇଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପିଲେ ହେଇଯିବ ଯଦି ନମସ୍କରୋତି ଥିବ ନମସ୍କୁରୁମଃ ଥିବ ତ ସେଠି ପିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପିଲେ କରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ପିଲେ କାରଣ ଉପପଦ ଯୋଗୁ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ତାଠାରୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ହେଉଥିବା ବିଭକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ଯାହାକୁ ପିଲା ଆମେ କହିଥାଉ କଣ ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି ହେ କାରକ ବିଭକ୍ତି ହିଁ କାରକ ବଳି ବୋଲି ଆସି ପିଲେ ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି ଠାରୁ ନା ପିଲେ କାରକ ବିଭକ୍ତି ମାନେ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ହଉଥିବା ବିଭକ୍ତି ପିଲେ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ନମଃ ଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇଥାଇପାରେ ଇଏ ହଉଛି ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି କିନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଯଦି କ୍ରିୟାପଦ ହେଇଯିବ ତେବେ ତାର କର୍ମର ପିଲେ କର୍ମ କାରକ ହେଇଯାଉଛି ପିଲେ ସେଥିପାଇଁ ନମଃ ଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଉଛି କର୍ମକାରକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଉଛି ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଯଦି ଫାଇଟିଂ ଲାଗେ ତାହେଲେ କିଏ ଜିତିବ ପିଲେ କାରକ ତ ପିଲେ କାରକ ବିଭକ୍ତି ଜିତିବ ମାନେ କର୍ମ କାରକ ଜିତିବ ଆଉ କର୍ମ କାରକ ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଶିକ୍ଷକମ୍ ନମସ୍କୁରୁ ହେଲା ତ ନମସ୍କୁରୁ ପିଲେ ହେଲା କ୍ରିୟା ଲାଗିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଶିକ୍ଷକମ୍ ଆଉ ଶିକ୍ଷକାୟ ହବନି ସେମିତି ଭକ୍ତ ଈଶ୍ୱରମ୍ ନମସ୍କରୋତି ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନମସ୍କରୋତି ପିଲେ ହେଲା ତ ଈଶ୍ୱରମ୍ ହବ ଈଶ୍ୱରାୟ ପିଲେ ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଉପରଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରେ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ରରେ ପିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା କାରଣ ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି ଠାରୁ କାରକ ବିଭକ୍ତିର ବଳ ହଉଛି ପିଲେ ବେଶୀ ତ ନମଃ ଉପପଦ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ନମସ୍କୁରୁ ନମସ୍କରୋତି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲେ କୋଉ ପଦ କ୍ରିୟାପଦ କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପିଲେ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଏ ପିଲେ ନୃସିଂହାୟ ନମସ୍କୁରୁମଃ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝି ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ପିଲେ କଣ ଯେମିତି କି ମୁନିତ୍ରୟମ୍ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ତ ମୁନିତ୍ରୟମ୍ ରେ ପିଲେ ଯଦି ସକାଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲା ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବ ପିଲେ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲେ କଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟରେ ପିଲେ କ୍ରିୟାପଦ ଅଛି ଆଉ ତ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲେ ଆଉ ସେମିତି ଯଦି ପଚରାଯିବ ପିଲେ ନୃସିଂହାୟ ନମସ୍କୁରୁମଃ ତାହେଲେ ନୃସିଂହାୟରେ ପିଲେ କୋଉ ଚତୁର୍ଥରେ କଣ କହିବ ପିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ଯେ କୋଉ ଚତୁର୍ଥୀ ପିଲେ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି କଣ କହିବ ଉଁ ୟାର ସକାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲେ କଣ କରିବ କୁହ ୟାର ସକାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବ ପିଲେ କ୍ରିୟାର୍ଥ ଉପପଦେ ଚତୁର୍ଥୀ କଣ କରିବ ପିଲେ କ୍ରିୟାର୍ଥ ଉପପଦେ ଚତୁର୍ଥୀ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁନଥିଲେ ପିଲେ କ୍ରିୟାର୍ଥ ଉପପଦେ କର୍ମଣି ଚ ସ୍ଥାନୀ ନା କ୍ରିୟାର୍ଥ ଉପପଦସ୍ୟ ଚ କର୍ମଣି ସ୍ଥାନୀ ନା ହେଲା ତ ସେଇ କ୍ରିୟାର୍ଥ ଉପପଦରେ ପିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ବୁଝିହଉଛି ପିଲେ ତା ନମସ୍କାର ତ ନହେଲେ ସେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ସେଇ ୟା ସୂତ୍ରରେ ପାଇଁ ପିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ଏଇ ସୂତ୍ର ତ କୋଉଟା କହିଲ ଏଇ ଯୋଉ ନୃସିଂହାୟ ନମସ୍କୁରୁମରେ ୟାର କଣ ସୂତ୍ରଟା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟାର୍ଥ ଉପପଦ ହଁ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହଉଛି
ତ ସେଥିପାଇଁ यार एक्चुअली अर्थ एमिति करा जिवो कि नृसिंहम अनुकूलयितुम नमस्कुरुमः। ताले एटी अनुकूलयितुम जदि हमें उह्य कर दबा ताले एटी कोन हे जिवो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ नृसिंहाय। ଠିକ ଅଛି ହଁ ठीक अछि तो एई बडी प्ले नॉल नाही तो प्ले नॉर्मली जदि हमें देखिबा ता तो नमस्कुरुमः जदि अछि क्रियापद तो एटी कोन हबा कथा एक्चुअली रे प्ले द्वितीय है जियो ना। ତୃତୀୟ तो कर्मर प्ले कर्मणि द्वितीय रे प्ले द्वितीय है जियो कथा। तो चतुर्थ जदि कि जने प्रयोग करूछि तबे तार अर्थ हमें एमति ही ग्रहण करिया प्ले कि नृसिंहम अनुकूलयितुम नमस्कुरुमः। आ जदि हमें अनुकूलयितुम टाकु प्ले उह्य कर दबा तार नृसिंह टा प्ले कोन हे जिवे चतुर्थी प्ले हैला। हो तापरे प्ले एमति हेगिरि प्ले चतुर्थी विभक्तिर कथा प्ले सरिला हैला। याकु सब मन रखिबो ठीक अछि प्ले। तापरे पिला माने नेक्स्ट देखिबा कोन ना अपादान कारक आ प्ले पंचमी विभक्ति प्ले हैला। तो चतुर्थी विभक्ति प्ले बुझी जबटी सबु ଆଜ୍ଞା ସାର୍ एगुडा सब प्ले प्रयोग कर देख तुम माने पढिलो प्ले ठीक अछि। आमे तो पैसेज पढिबा हम कोन पढिया नै कि पैसेज हम पढिबा किंतु तुम माने तुम आडू मध्ये प्ले किछि किछि पैसेज प्ले पढिया पई चेष्टा करो। हां बुझिया पई चेष्टा करो बुझि होछ ना नै सेतरे कारक सकाराम व्यक्ति प्ले लगाओ हैला। जदि हेला न होला तो क्लास रे प्ले पचारिबो कोन तार प्ले उत्तर दबा कि कोन करबा ठीक अछि। एमते एमते प्रैक्टिस करा प्ले प्रैक्टिस करले एगुडा को प्ले हे जिवो प्ले ठीक अछि। चल तापर नेक्स्ट कहूची प्ले अपादान कारक को प्ले पंचम विभक्ति। तो प्ले प्रथम हम देखिबा कि अपादान कारक प्ले कोन से कहूची प्ले वृक्षात फलम पतति हैला। प्रासादात बालकः अपतत ठीक अछि प्ले। विद्यालयात छात्राः आगच्छन्ति ताले एठी प्ले होउची कोन एक्चुअली तो अपादान कारक प्ले काहा को कुहा जे तापर सूत्र होउची प्ले कोन ध्रुवम अपाए प्ले ध्रुवम अपाए अपादानम प्ले ठीक अछि। ताले से कहूची प्ले अपाए अपायर माने होउची प्ले कोन हबा विश्लेषे हां ବା विश्लेष ବିଚ୍ଛେଦ बा विच्छेद प्ले। तो से कहूची जदि कोनोसी जगह रे प्ले विच्छेद होउची तो जणे जनक ठारू प्ले अलगा होउची बुझला। विच्छेद माने प्ले जणे जनक ठारू दूरे जिबा। तो जदि कहूची विच्छेद होउची तले विच्छेद समय रे जी प्ले ध्रुवम जी प्ले कोन ध्रुवम ध्रुवम रो मान ସ୍ଥିରମ୍ ध्रुवम रो माने होउची प्ले ସ୍ଥିରମ୍ ताको स्थिर न करी कि प्ले प्रायतः प्ले अवधिभूतम बोले ଅବଧିଭୂତମ୍ ठीक अछि। स्थिर बोली कले टिक असुविधा होस्त प्ले अर्थ को सेति पई ता पई प्ले अर्थ कर दछन कोन अवधिभूतम हैला। तो स्थिर और अवधिभूत भितर कोन पार्थक्य मु कहि प्ले ठीक अछि। अवधिभूतम रो माने होछि प्ले आमे ना जहा को अरे प्ले वॉइस कट होछि कि ଆଜ୍ଞା ସାର୍ गोटे मिनिट प्ले अरे प्ले बे स्क्रीन शो करूछि ନାଇଁ ନା ସାର୍ ଶୋ କରୁନାହିଁ ତ। ନା ସାର୍ ଶୋ କରୁନି ସାର୍। करूनी एबे कला ହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ हम्म हैला अवधिभूतम रो माने होछि प्ले कि दुई जनकर जो विच्छेद होछि ना तो जनकु तो आमे दूरे दउछे आउ जनकु जहा को प्ले हम माने गोटे कोन करछे प्ले जहा ठारू दूरे जाउछि सेही जिंस करिया पे चाहूचे। अवधिभूतम माने होछि कि जेमति कि दुई जण अछन प्ले वर्तमान प्ले जेमति कि हम माने प्ले कोन कहि परिया प्ले दी जण मनकर नायक नायिका अछंती बा आजिकाल भाषा रे प्ले प्रेमिक प्रेमिका मनकर अछंती दुई जनकर प्ले मनकर प्ले विच्छेद होछि ठीक अछि। तो विच्छेद समय रे तो से जो झियर किछि सांग मान अछंती पुअर भी किछि सांग मान अछंती तो सेति में पुअर सांग मान को जणा कोन ना पुअ झियोटु दूरे आछि हैला। पुअ टिके बाहादुर मारिया पे कहि दैछि ना मु से झियो को छाडी दैछि मु माने मते पसंद आसलानी हैला। किंतु झियो ता सांग मान कोन कहिछि कि नाइ मु पुअ को कोन करछि छाडी दैछि बा मु ताकू मो ठारू दूरे दैछि बुझेला। तले एठी पिले तो जो पुओ पिलार सांग मानक पई
पुओ होउची पिले अवधिभूत अर्थात पुओ ता ठारू से झील को दूरे देछि किंतु झील पिलार जो सांग मान अछंती ता पई होउची झील होउची पिले कोन अवधिभूत झील कहिछि कि मो ठारू मु ताको दूरे देछि बुझिला पिले ताले सेति पई पिले अवधिभूतम कहिले कोन काहा को बुझिबा ना एटा आम ऊपर निर्भर करे कि आमे काहा को स्थिर रखिया पई चाहूचे पिले आमे काहा को स्थिर रखिया पई चाहूचे बुझिला पिले तो सहीटा को पिले अवधिभूतम बोली पिले बुझेया हाँ तो सेमती किछ ना तुम यदि स्थिरम बोली भी करूछ ठीक अछि किछि असुविधा पिले नाही पिले तो नॉर्मली कथा होचे एति कि पिले कि जते बेले दीटा जिंस विच्छेद होउची तो जी पिले स्थिर तार पिले को कारक हबो अपादान तार पिले अपादान कारक हबो जेमति कि पिले गच्छरु फल पडुची तले गच्छ आ फल भितर विच्छेद होउची तले एठी अवधिभूतम की एठी स्थिर की गच्छ तब वृक्ष होउची पिले स्थिर तब वृक्षर पिले अपादान कारक हबो आ अपादान पंचम रे ताले पिले को व्यक्ति हबो पंचमी विभक्ति पिले हबो सेमति पिले प्रासादात बालकः अपतत पिले छात ऊपर पिलाटी पड़ी गला ताले प्रासाद आ पिले बालक अलग होचंदी तो प्रासाद होउची पिले कोन ना पिले स्थिर तो तार हे जे अपादान कारक आ अपादान पंचम रे पिले पंचम व्यक्ति सेमति विद्यालय तो छात्राः आगच्छन्ति तले विद्यालय आ छात्र अलग होचंदी तो विद्यालय होउची पिले कोन स्थिर पिले अपादान कारक तो तार अपादान पंचम रे पिले पंचम व्यक्ति हबो ताले ऊपरी लिखित उदाहरण गुडी करे पिले वृक्षरु फल प्रासादरु बालक विद्यालयरु छात्र मानकर विच्छेद घटुची तो जहा ठारू वस्तु बा व्यक्तिर विच्छेद हुए ताहा होची पिले को कारक अपादान कारक आउ एठारे पिले पंचमी विभक्ति हेइथाए आउ एहा को पिले अपादान पंचमी बोली कहा जाय तेबे वृक्षात प्रासादात विद्यालयात पद गुडी को अपादान कारक आउ से गुडी कर पिले को विभक्ति हेची पंचमी विभक्ति पिले करा जायछि हला हो तापर सेतुरु पिले धावतः अस्वात् पतति एटा जे धाव अस्वात् स्थिर नै ना हाँ सेति स्थिर अर्थ न करि के अवधिभूत करा जाउछि अवधिभूत माने आमे जाहा को रखिया पे चाहूचे दुई जण घोड़ा अछंती ठीक अछि आमे काहा को अलग करिया पे चाहूचे काहा को अवधिभूत करिया पे चाहूचे तो जोटा को अवधिभूत करिया पे चाहूछ तो तार को व्यक्ति करबो पंचमी जेमती धावतः अस्वात् पतति गोटे लोकटे पिले घोड़ा ऊपर बसी के जाउतला पहाड़ ऊपर बुझियला तो दी जण जाक पिले केही स्थिर नहोते दी जण जाक चली थिले पिले कोन माने दी जनकर शारीरिक क्रिया होतला कि हठात कोन होला से लोकटा पिले पड़ी गला का ऊपर पड़ी गला घोड़ा ऊपर पिले तो घोड़ा तो स्थिर नुह ना ताले ध्रुव मूल अर्थ स्थिर नै जिया तो असुविधा हबो सेति अवधिभूत अर्थात दुई जण अलग हवा समय रे आमे जाहा को अवधिभूत करिया पे चाहूचे अवधिभूत मानेला जाहा ठारू विच्छेद घटुची बुझला तो हमें चाहिए कि हाँ घोड़ा को हमें अवधिभूत करिया पे तो सेति पई घोड़ा रे हमें को व्यक्ति करबा पंचम व्यक्ति करबा तो सेति पई पिले धावतः अस्वात् हो तो किछि एते भी किछि माने विशेष कथा नाही पिले नॉर्मली तम माने को मन रखि पारि होला चलो पिले अरे पिले देखा जाउ तो स्क्रीन शो करूछि तो किछ असुविधा नाही आज्ञा सर देखाउछि हो पिले तापर देखो कहूछि पिले कि भित्रार्था नाम भय हेतु एटी दीटा धातु अछि पिले गोटे होछि पिले भी धातु गोटे होछि पिले त्रयी धातु त्रयी हैला त्रयी रक्षणे त्रायते एम रूप हुए पिले ना त से कहूछि पिले भी धातुर अर्थ होछि पिले कोन भय आउ त्रयी धातुर अर्थ होछि पिले रक्षा करबा तो से कहूछि पिले भयार्थक धातु भयार्थक धातु हम केवल प्रायतः भी धातु ही प्रयोग करिथाउ पिले हैला आउ पिले त्रयी माने रक्षार्थक धातु हां ए अर्थ रे हम विभिन्न प्रकार धातु व्यवहार करिथाउ जेमति कि त्रयी व्यवहार करिथाउ रक्ष धातु मध्ये व्यवहार करिथाउ बुझोछि पिले अव धातु मध्ये पिले व्यवहार करिथाउ पिले अवरक्षणे नै कि अवतु हे थाए पिले तो ए सब व्यवहार करिथाउ पिले
तो से कहूँ कि पिले यही सब धातु मानकर प्रयोग जीए हूँ पिले भयर हेतु भयर कारण भय हेतु माने पिले कौन ଭୟର କାରଣ। भयर कारण पिले जी है नथिबो तार पिले हम अपादान संज्ञा आ तार पिले को विभक्ति हम अपादाने पंचमी पंचमी एक्चुअली पिले भय करबा समय तो कहीं ना कहीं गोटे भयर कारण भी थिबो आ रक्षा करबा समय रे मध्य कहीं ना कहीं पिले भयर कारण थिबो थिबो कि नहीं पिले को ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ठीक ଅଛି ଯେମିତି କି ଭୟ କରିବା ସମୟରେ ପିଲାଟି ବାଘକୁ ଡରୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଭୟର କାରଣ କିଏ ସେ ବାଘ 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 ହଉଛି ପିଲେ ତ ସେମିତିକା ରାଜା ଜଙ୍ଗଲରେ ଠିକ ଅଛି ରାଜକୁମାରୀକୁ ସିଂହ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ ଭୟର କାରଣ କିଏ ସେ ସିଂହ ସିଂହ ପିଲେ ଭୟର କାରଣ ସିଂହ ରାଜକୁମାରୀର ପିଲେ ଯୋଉ ଭୟର କାରଣ ହଉଛି ସିଂହ ତାହେଲେ ଏଠି ସିଂହର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇକିରି ହବ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ପିଲେ ହବ ଇଏ ତ ହେଲା ପିଲେ କଥା ଆଉ ତ ଭି ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗ ହଉ କି ତ୍ରୟୀ ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗ ହଉ ଏଇ ଦୁଇ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗରେ ପିଲେ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ଭୟର ହେତୁ ଥିବ ହିଁ ଆଉ ସେଇ ଯିଏ ଭୟର ହେତୁ ପିଲେ ତାର ହିଁ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇକିରି ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ପିଲେ ହବ ତ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ପିଲେ ପାଖରେ ପଞ୍ଚମୀ ହେବ ନା ହଁ ଯିଏ ଭୟର ହେତୁ ଭୟର କାରଣ ତାର ପଞ୍ଚମୀ ହବ ଯେମିତି କି ପିଲେ ମୃଗ ବ୍ୟାଘ୍ରାତ ବିଭେତି ତାହେଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ହଉଛି ଭୟର କାରଣ ପିଲେ ମୃଗର ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଘ୍ରର ପିଲେ ପଞ୍ଚମୀ ହେଲା ସେମିତି ଛତ୍ରମ ଆତପାତ ତ୍ରାୟତେ ବା ରକ୍ଷତି ତ ଛତା ପିଲେ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଖରା ହଉଛି ଭୟର କାରଣ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆତପର ପିଲେ କଣ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ତାହେଲେ ଭି ଧାତୁ ଭୟ କରିବା ତ୍ରୟୀ ଧାତୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗରେ ଉଭୟ ଭୟର ଯେ କାରଣ ହେଇଥିବ ତାଠାରେ ପିଲେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏଠାରେ ଭୟର କାରଣ ପିଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଓ ଆତପ ଶବ୍ଦରେ ପିଲେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି କରାଗଲା ହେଲା ତ ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା ତାପରେ ସେଥିରୁ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ପରା ଯେହେ ଅଷୋଢ ପିଲେ ପରା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଜି ଧାତୁ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜି ଧାତୁ ହଉଛି ପିଲେ ପରସ୍ମୈ ପଦୀ ଜୟତି ଜୟତଃ ଜୟନ୍ତି ଏମିତି ରୂପ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜି ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ପରା ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଯିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ କୋଉ ପଦୀ ଆତ୍ମନେପଦୀ ପିଲେ ତ ପରା ଜୟତେ ଏମିତିକା ରୂପ ପିଲେ ହବ ଠିକ ଅଛି ବି ପରାଭ୍ୟାମ ଯେହେ ଜି ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ବି ଉପସର୍ଗ ଆଉ ପରା ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ ପିଲେ ସେଇଟା ଆତ୍ମନେପଦୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୁଝିହଉଛି ପିଲେ ତାହେଲେ ସେ କହିବା କଥା ପିଲେ କି ଯଦି ଜି ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ପରା ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଉ ଯାହାର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଅଷୋଢ ଅଷୋଢର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ଯାହାକୁ ସହି ହୁଏ ନାହିଁ ସହି ନ ପାରିବା ପିଲେ ହେଲା ସହି ନ ପାରିବାର ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହେଇପାରେ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ସହି ନ ପାରିବା ପିଲେ ଯେମିତି କି ଈର୍ଷା କରିବା ଟାଇପ ର ପିଲେ ହଁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସହି ନ ପାରିବା ବୁଝିହଉଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସହି ନ ପାରିବା ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ପିଲେ ମାନେ କଣ ଯେମିତି କି କୌଣସି ଏକ ପିଲାଟି ପିଲେ କଣ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଗଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପାଠ ତା ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ହେଲାନି ତ ସେ ପାଠକୁ ଅଧରୁ ଛାଡିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା ୟାର ମାନେ ସେ କଣ ପିଲେ ପାଠକୁ ସେ କଣ କରିପାରିଲାନି ସହି ପାରିଲାନି ସହି ପାରିଲାନି ତ ଏଠି ଯୋଉ ସହି ପାରିଲାନି ୟାର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ସହି ପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ ସହି ନ ପାରିବାର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଈର୍ଷା ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଥାଏ ପିଲେ ହେଲା ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପିଲେ ପରା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଜି ଧାତୁ ହେଇଥିବ ଆଉ ସେଠି ଅର୍ଥ ବୁଝଉଥିବ ପିଲେ ସହି ନ ପାରିବା ଅର୍ଥକୁ ତ ସେହି ଜାଗାରେ ପିଲେ ଯାହାକୁ ସହି ହଉନି ତାର ପିଲେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହବ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ ଆଉ ଯଦି ପିଲେ ସହି ନ ପାରିବା ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝେଇକିରି ଯଦି ପିଲେ ପରାସ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲା ପରାଜିତ କରିବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲା ସେଠି ପିଲେ ପଞ୍ଚମୀ ହବନି ସେଠି ପିଲେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ସେଠି ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ପରାଜି ଏଇଟା ଯଦି ସହି ନ ପାରିବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲା ତାହେଲେ ହିଁ ପିଲେ ପଞ୍ଚମୀ ହବ ଯେମିତି କି ପିଲେ ଧାର୍ମିକ ପାପାତ ପରାଜୟତେ
ତାହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ପିଲେ ପାପକୁ କଣ କରିପାରେନି? ସହିପାରେ ନା। ଅପରାଧ ଆରେ କୋଉଠି ପିଲେ ପାପ ହଉଥିବ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକଟିଏ ଥିବ, ସେ କଣ ପାପକୁ ଦେଖିକି ସହିପାରିବ ପିଲେ? ସହିପାରିବନି। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ ପାପର କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ? ପଞ୍ଚମୀ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ସେମିତି ଅଧ୍ୟୟନାତ ପରାଜୟତେ ଜାଲ୍ମହ। ଜାଲ୍ମହ ଆମେ ମାନେ ଓଡିଆରେ ବି ପିଲେ ଜାଲି ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ନା ପିଲେ, ଜାଲି ଜାଲିଆ ନା ନାଇଁ। ତ ଜାଲ୍ମହ ପିଲେ ଠକ ବା ମୂର୍ଖ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ କଣ ସେ ଠକ ବା ମୂର୍ଖ ପିଲେ ଅଧ୍ୟୟନକୁ କଣ କରିପାରିବନି? ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଅଧ୍ୟୟନାତ ହେଲା। ତ ସେଇ କଥା ପିଲେ କହୁଛି କି ପରା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଜି ଧାତୁ ପିଲେ ମାନେ ପରାଜୟତେ ଧାତୁ ଯୋଗରେ ଯାହାକୁ ସହି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ହଉଛି ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞକ। ତ ସୁତରାଂ ପାପା ତ ଅଧ୍ୟୟନାର୍ଥରେ ପିଲେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇକିରି କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହେଲା? ପଞ୍ଚମୀ। ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରାଜୟତେ ଯଦି ହରାଇବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ତାହେଲେ ସେଠି ପିଲେ କୋଉ ସଂଜ୍ଞା ହବ? କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ହେଇକି କର୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଜ୍ଞା ବିଭକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଯେମିତି ମଗଧମ ପରାଜୟତେ କଳିଙ୍ଗ, ତ କଳିଙ୍ଗ ମଗଧକୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ମଗଧର ପିଲେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପିଲେ ହବ ହେଲା। ହଉ, ତାପରେ ସେଥିରୁ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କଣ କହୁଛି? କହୁଛି ପିଲେ ବାରଣାର୍ଥାନାମ ଇପ୍ସିତଃ। ଦେଖ ପିଲେ ପିଲେ ବାରଣାର୍ଥାନାମ ପିଲେ ବାରଣାର୍ଥକ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ। ବାରଣାର୍ଥକ ଧାତୁର ପିଲେ କଣ କରାଯାଇଥିବ? ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ। ତେବେ ବାରଣାର୍ଥକ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗରେ ଯିଏ ହଉଛି ପିଲେ ଇପ୍ସିତ। ପିଲେ ଇପ୍ସିତ ପୁଣି କାହାର ଇପ୍ସିତ? ତୁମେ ଯାହାକୁ ବାରଣ କରୁଛ ତାର ଇପ୍ସିତ। ପିଲେ ଇପ୍ସିତ ମାନେ କାହାର ଇପ୍ସିତ ପିଲେ? ଯାହାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ତାର 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 ଇପ୍ସିତ। ତାର ଇପ୍ସିତ ପିଲେ। ତ ତାର ପିଲେ ହବ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। ତାହେଲେ ବାରଣାର୍ଥକ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗରେ ଯାହାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ ତାର ଯୋଉଟା ଇପ୍ସିତ ହେଲା, ତାର ପିଲା ହବ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଇକିରି ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଯେମିତି କି ପିଲେ ଧାନ୍ୟେଭ୍ୟଃ ଗାମ୍ ଯୋଉଟା ବାରୟେ। ସେଟା ବୁଝିନି ସାର୍। ଏଇ ଯୋଉ ପରାଜୟ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ସେଟା ଆଉଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଦି ପରାଜୟତାରେ ଅଛି ପରାସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ। ଯେମିତି କି ପରାସ୍ତ କଲା, ଯେମିତି କଳିଙ୍ଗ ମଗଧକୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ଏଠି ପରାଜୟତା ନା ସହି ନ ପାରିବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉନି, ପରାଜିତ କରିବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରାଜିତ କରିବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲେ ସେଠି କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ହେଇକିରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ସେଠି ପଞ୍ଚମୀ ହବନି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଧାନ୍ୟେଭ୍ୟଃ ଗାମ୍ ବାରୟ। ତ ପିଲେ ଧାନ ଠାରୁ ଗାଈକୁ ବାରଣ କର। ତାହେଲେ ବାରୟ ପିଲେ ବାରଣାର୍ଥକ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କାହାକୁ ବାରଣ କରାହଉଛି ପିଲେ? ଗାଈକୁ। ଗାଈକୁ ପିଲେ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଗାଈର ଇପ୍ସିତ କଣ? ଧାନ। ଧାନ। ଧାନ ପିଲେ ତ ଧାନର କରିବ ପିଲେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଲା, ଧାନ୍ୟେଭ୍ୟଃ। ସେମିତି ପିତା ପୁତ୍ରମ୍ ଚଳଚିତ୍ର ଦର୍ଶନାତ୍ ବାରୟତି। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ କାହାକୁ ବାରଣ କରାହଉଛି? ପୁତ୍ରକୁ। ପୁତ୍ରକୁ ପିଲେ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ପୁତ୍ରର ଇପ୍ସିତ କଣ? ଚଳଚିତ୍ର। ଚଳଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ। ତାହେଲେ ଚଳଚିତ୍ର ଦର୍ଶନର ପିଲେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହବ? ପଞ୍ଚମୀ। ପଞ୍ଚମୀ। ପଞ୍ଚମୀ ତ ବିଭକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା କି ବାରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ ଯୋଗରେ ନିବାର୍ଯ୍ୟମାଣ। ନିବାର୍ଯ୍ୟମାଣ ହଉଛି ଯାହାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି, ତାର ଯୋଉଟା ଅଭିଳଷିତ ମାନେ ଇପ୍ସିତ ସିଏ ପିଲେ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱୟରେ ଧାନ୍ୟ ଆଉ ଚଳଚିତ୍ର ଦର୍ଶନରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଗାଈ ଆଉ ପୁତ୍ରକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ବାରଣର ପିଲେ ଇପ୍ସିତ ଧାନ୍ୟ ଆଉ ଚଳଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ ଠାରେ ପିଲେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇକିରି ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ହେଲା, ବୁଝି ହବ କି ପିଲେ ବାରଣାର୍ଥାନାମ ଇପ୍ସିତ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ତାପରେ ସେଥିରୁ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ପିଲେ କି ଅନ୍ତର୍ଧୌ ଜେନ ଅଦର୍ଶନମ୍ ଇଚ୍ଛତି। ହେଲା ପିଲେ, ଅନ୍ତର୍ଧୌ ଜେନ ଅଦର୍ଶନମ୍ ଇଚ୍ଛତି। ପିଲେ ଅନ୍ତର୍ଧୌର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ? ଆମ ମାନେ କହୁନ ପିଲେ କି ଋଷି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ, ୟାର ମାନେ ପିଲେ କଣ ହେଇଗଲେ? ଲୁଚି ଗଲେ। ଋଷି ପିଲେ ଲୁଚି ଗଲେ ହେଲା। ଋଷି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ, ଆର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଋଷି ଲୁଚିଗଲେ। ତାହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧର ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ ହେଲା? ଲୁଚିବା। ହେଲା ଲୁଚି ପିଲେ, ଯିବା। ଲୁଚି ଯିବା ପିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ପିଲେ କି ପିଲେ ଅନ୍ତର୍ଧୌ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚିବା ସମୟରେ
ପିଲେ ଯେନ ଅଦର୍ଶନମ ଇଚ୍ଛତି, ଯାହା ଠାରୁ ତୁମେ ଅଦର୍ଶନକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ। ଅଦର୍ଶନର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଦେଖି ନ ପାରିବା। ଅଦର୍ଶନର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ? ଦେଖି ନ ପାରିବା। ବୁଝି ହଉଛି ପିଲେ। ତ ଯେମିତି କି ମନେକର ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ପିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ପିଲେ ମା ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପିଲେ। ତ ପିଲାଟି କଣ କରୁଛି ନା ଲୁଚି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସିଏ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ମା ମତେ କଣ ନ କରିପାରୁ, ଦେଖି ନ ପାରୁ। ଆଉ ଲୁଚିବାର ଦେଖି ମାନେ ନ ପିଲେ ପାରୁ। କଣ, ସିଏ ମତେ ଦେଖି ନ ପାରୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛି ପିଲେ ଯାହା ଠାରୁ ତୁମେ ଅଦର୍ଶନକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହେଲେ ପୁଅଟି ଏଠି କାହା ଠାରୁ ଅଦର୍ଶନକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି? ମା ମା ଠାରୁ ପିଲେ। ମା ତାହେଲେ ମା ର ଠାରୁ ପିଲେ ହେଇଯିବ କଣ, କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯିବ? ପଞ୍ଚମୀ ହେଇଯିବ। ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯିବ। ପଞ୍ଚମୀ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଠି ଦେଖ ଅଦର୍ଶନକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କଥା ସେ ଏଠି କହିଛି ପିଲେ। ୟାର ମାନେ ଏଇଆ ନୁହଁ କି ମା ଯଦି କଦାଚିତ ପିଲେ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ଛୋଟ ପିଲା ମାନଙ୍କର ଥାଆନ୍ତି ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଛୋଟ ପିଲାଟି କଣ କରିବ ନା ନିଜର ଆଖି ପିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦବ। ତ ତାକୁ ତା ମା ଦେଖାଯିବନି, ତ ସିଏ ଭାବେ ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ମତେ କଣ କରିପାରୁନି, ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ତାକୁ ପିଲେ ଦେଖିପାରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ମାର କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହବ? ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ହବ। ପଞ୍ଚମୀ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ପଞ୍ଚମୀ ପିଲେ ବିଭକ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଠିକ ଅଛି, ବାକି ତୁମେ ଯାହାଠୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାର ପଞ୍ଚମୀ ହେବ। ସିଏ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖୁ, ସିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାହାଠୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଲୁଚିବା ପାଇଁ, ତାର ପିଲେ ହେଇଯିବ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି? ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ହେଲା। ତ ସେ କଥା କହୁଛି ପିଲେ କି ଚଉରହ ରକ୍ଷିଣ ନିଲିୟତେ, ଚୋର ପିଲେ କାହା ଠାରୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ପୋଲିସ ଠାରୁ। ପୋଲିସ ଠାରୁ ପିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ପୋଲିସ ର ପିଲେ ହେଇଯିବ କୋଉ ବିଭକ୍ତି? ପଞ୍ଚମୀ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ମାତୁହୁ ନିଲିୟତେ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କାହାଠାରୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମା ଠାରୁ। ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲେ। ତ ମାର ପିଲେ ହେଇଯିବ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ତ ସେ କହୁଛି କି ନି ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଲି ଧାତୁ ପିଲେ ନିଲିୟତେ, ୟାର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଲୁଚିବା। ନିଲିୟତେ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ କଣ କରିବା? ଲୁଚିବା ପିଲେ। କହୁଛି କି କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନରେ ରହି ଯାହା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରାଯାଏ, ସେ ହଉଛି ପିଲେ ଅପାଦାନ କାରକ। ଯେମିତି କି ଚୋର ପୋଲିସ ଠାରୁ, କୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରକ୍ଷୀ ଆଉ ମାତା ଠାରେ ପିଲେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଉ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଗଲେ ପିଲେ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀର କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯିବ? ପଞ୍ଚମୀ। ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲେ ହେଇଯିବ। ହେଲା। ହଉ, ତାପରେ ସେଥିରୁ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କଣ କହୁଛି? ଏଠି ଦିଟା ସୂତ୍ର ଅଛି ପିଲେ। ଗୋଟେ କହୁଛି ଜନି କର୍ତ୍ତୁଃ ପ୍ରକୃତି, ଗୋଟେ କହୁଛି ପିଲେ ଭୁବଃ ପ୍ରଭବଃ। ହେଲା ପିଲେ, ଜନି କର୍ତ୍ତୁଃ ପ୍ରକୃତି, ଭୁବଃ ପ୍ରଭବଃ, ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ପିଲେ, ବଢିଆ ସେ ବୁଝିବ। ଦେଖ ଜନି 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 ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ କଣ? ଜନି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବେ। ଆରେ ଜନି ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଜନି ମାନେ ଜନ୍ମ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବେ, ନେବା। ଜନ୍ମ ନେବା ପିଲେ, ଜାତ ହବା। ବୁଝି ହଉଛି? ଜନି ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଜାୟତେ ରୂପ ହେଇଥାଏ ପିଲେ। ହେଲା, ଜନି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବେ, ତ ଜାତ ହବା ଅର୍ଥକୁ ପିଲେ ବୁଝାଏ। ସେ କହୁଛି ଜନି କର୍ତ୍ତୁଃ, ମାନେ ଜନ୍ ଧାତୁର ଯିଏ ପିଲେ କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ଭଲସେ ବୁଝ। ଜନ୍ ଧାତୁର ଯିଏ ପିଲେ କଣ ହେଇଥିବ? କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ। କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ। ତ ସେହି କର୍ତ୍ତାର ଯିଏ ପିଲେ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କହିପାରିବା ପିଲେ କାରଣ। ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ମୂଳ କାରଣ। ମୂଳ କାରଣ। ବୁଝିହଉଛି? ପ୍ରକୃତିର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ମୂଳ କାରଣ। ଠିକ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଜନ୍ ଧାତୁର ପିଲେ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା, ତାର ଯିଏ ମୂଳ କାରଣ, ସିଏ ହଉଛି ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞକ। ଆଉ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀରେ ତାର ପିଲେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହବ? ପଞ୍ଚମୀ। ପଞ୍ଚମୀ। ପଞ୍ଚମୀ ପିଲା ହବ। ହେଲା। ତ ଯଥା ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଦେଖ, ସେ କହୁଛି କାମାତ କ୍ରୋଧ ଅଭିଜାୟତେ, ତାହେଲେ ପିଲେ ଅଭିଜାୟତେ ହଉଛି ପିଲେ ଜନ୍ ଧାତୁ। ବୁଝି ହଉଛି ପିଲେ? ତାହେଲେ ଅଭିଜାୟତେ ଧାତୁର ପିଲେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ସେ କଣ ଜାତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର କଣ ଆସିବ? କ୍ରୋଧର। କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧ ହଉଛି ପିଲେ ଅଭିଜାୟତେର କର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ କ୍ରୋଧର ପିଲେ ମୂଳ କାରଣ କିଏ? ସେ କ୍ରୋଧ ପିଲେ କୋଉଠୁ ଜାତ ହଉଛି? କ୍ରୋଧକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦଉଛି? କାମ। କାମ ପିଲେ। ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରୋଧ ପିଲେ କାମରୁ ହିଁ ଜାତ ହୁଏ ପିଲେ, କିଛି ଭୁଲ କଥା ବି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପିଲେ କ୍ରୋଧ କେତେବେଳେ ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ କି ତା ମନରେ କିଛି କାମ ଥାଏ ପିଲେ। ଯେମିତି କି ତୁମେ ଗୋଟେ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିଥିବ, ନା ନାଇଁ କି ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ହେଇଯାଉ ବୋଲି,
ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲା କଣ ଜାତ ହବ? କ୍ରୋଧ ଜାତ ହବ। ବୁଝିହଉଛି ପିଲା? ସଂଜ୍ଞା ସଂଜାୟତେ କାମଃ କାମାତ୍ କ୍ରୋଧଃ କାମାତ୍ ବିଜାୟତେ କ୍ରୋଧ ବିଜାୟତେ। ମାନେ କ୍ରୋଧାତ୍ क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍रणଶ୍ୟତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ କାମ ହଉଛି ପିଲେ କ୍ରୋଧକୁ ଜନ୍ମ ଦଉଛି ପିଲେ। କ୍ରୋଧର ପ୍ରକୃତି, କ୍ରୋଧର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ପିଲେ କଣ? କାମ। ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କାମର ପିଲେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ସେମିତିକା ନବନୀତାତ୍ ଘୃତମ୍ ଉତ୍ପଦ୍ୟତେ। ତ ପିଲେ ଉତ୍ପଦ୍ୟତେ ଇଏ ବି ଜନ୍ ଧାତୁର ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ପିଲେ, ଉତ୍ପନ୍ନ ହବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ପଦ୍ୟତେର ପିଲେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? घृतम् उत्पद्यते। ଘୃତମ୍ ଉତ୍ପଦ୍ୟତେ। ନାଇଁ କି ପିଲେ? ତ ଘୃତ ପିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଘୃତ ହଉଛି ଉତ୍ପଦ୍ୟତେର ପିଲେ କର୍ତ୍ତା ପିଲେ। ତାହେଲେ ଘୃତକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦଉଛି? ତାର ମୂଳ କାରଣ ପୁଣି କିଏ ପିଲେ? नवनीत लहुन्। ନବନୀତ। ନବନୀତ। ଲହୁଣୀ ହଉଛି ପିଲେ ଘୃତର ମୂଳ କାରଣ ପିଲେ। ଯଦି ନବନୀତ ନ ରହିବ କେବେ ହେଲେ ଘୃତ ଆସିବ କି ପିଲେ? ଆସିବ ନାହିଁ। ୟାକୁ ହିଁ ତ ମୂଳ କାରଣ କୁହାଯାଏ। ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ପିଲେ ସେ ଜିନିଷ, ଯଦି କାରଣ ନ ରହିବ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେବେ ପିଲେ ହବ ନାହିଁ। ହେଲା। ନାହିଁ। ତ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ମୂଳ କାରଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ କାମାତ୍ ନବନୀତାତ୍ ଏ ସବୁରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମୀ ହେଇଛି ପିଲେ ଏଟା କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ହେଇଛି? जनि कर्तुः ନାଇଁ ଜନିକର୍ତ୍ତୃ ପ୍ରକୃତି ହି। ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀରେ ହିଁ ପଞ୍ଚମୀ ହେଇଛି ଓ ପିଲେ। ସରି ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମ। ହଁ, ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଛି ତ ଜନି କର୍ତ୍ତୁଃ ପ୍ରକୃତି ହେଲା। ପ୍ରକୃତି ହି। କିନ୍ତୁ ଭୁବଃ ପ୍ରଭବଃ ପିଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ପିଲେ କହୁଛି ଭୁବଃ ପ୍ରଭବଃ। ପିଲେ ଭୁବଃ ପ୍ରଭବଃ ମାନେ ପିଲେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ପିଲେ ଭୂ ଧାତୁ। ବୁଝି ହଉଛି ପିଲେ? ହେଲା। ତ ଭୁବଃ କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥର ପିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଭୁବଃ ପିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି, ହେଲା, ତାର ପିଲେ ଯିଏ ସେ ପ୍ରଭବ। ପ୍ରଭବର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ପ୍ରଭବର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ? ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ପିଲେ। ତ ଏଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କଥା କହୁଥିଲେ। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଆଉ ମୂଳ କାରଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପିଲେ। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ମୂଳ କାରଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପାର୍ଥକ୍ୟ ପିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ମାନେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାରଣ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପିଲେ କଣ? ଗୋଟିଏ ହିଁ ରହିବ। ଯେମିତି ଘୃତ ପାଇଁ କାରଣ ପିଲେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜିନିଷ ରହିବ, କଣ ପିଲେ? ଲହୁଣୀ। ଲହୁଣୀ। ଠିକ ଅଛି। ବାକି ଉତ୍ପତ୍ତି ଲହୁଣୀ। ସ୍ଥଳ ପିଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଆଉ ମୂଳ କାରଣ ପିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛି ପିଲେ କି ଯୋଉଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ପିଲେ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇକି ପିଲେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହବ? ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ହବ। ଯେମିତି କି ପଞ୍ଚମୀ ଅମର ବିଭକ୍ତି। କଣ୍ଟକା ତ ମହାନଦୀ ପ୍ରଭବତୀ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭବତୀର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ମହାନଦୀର ପିଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କଣ? ମହାନଦୀ ପିଲେ କୋଉଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି? ଅମର ଅମର କଣ୍ଟକ ପିଲେ ତ ଅମର କଣ୍ଟକର ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇକିରି ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯିବ। ମାନେ ସେମିତିକା ପିଲେ ହିମାଲୟା ତ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭବତୀ। ନା ନାଇଁ ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ହିମାଲୟା ତ ଯୋଉ ହେଇଛି ପିଲେ ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯିବ? ଭୁବଃ ପ୍ରଭବହରେ ପିଲେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇକିରି କଣ ହବ? ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲା ହେଇଯିବ। ହେଲା। ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ପିଲେ ଜାତ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା ଅର୍ଥରେ ଜନ୍ମର ଯିଏ ମୂଳ କାରଣ ତାଠାରେ ଆଉ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଭୂ ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗରେ ବୁଝାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳରେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି କାମନାରୁ କ୍ରୋଧର ଜନ୍ମ, ନବନୀତରୁ ଘୃତର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିବାରୁ କାମ ଆଉ ନବନୀତ ଯଥାକ୍ରମେ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଘୃତ ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଅପ୍ରକାଶିତ ମହାନଦୀର ଅମର କଣ୍ଟକ ହଉଛି ପିଲେ କଣ? ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଉତ୍ପତ୍ତି ହଁ, ସ୍ଥଳ। ପ୍ରଥମ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଇ ସାର୍ ଏଠି ଅମରକଣ୍ଟ ଆଉ ହଉଛି ମହାନଦୀ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଦି ଜଣ ପାଖରେ ଝିଅ କାହିଁକି ହବ? ଯୋଉଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଝିଅ। ମହାନଦୀ କଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କି? ମହାନଦୀ ଯୋଉଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ହେଲା। ତାର ପଞ୍ଚମୀ ଅମରକଣ୍ଠ। ଅମରକଣ୍ଟକ ହେଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଜନି କରତୁଃ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ହଉଛି ପିଲେ କଣ? ଭୁବଃ ପ୍ରଭବ। ପ୍ରଭବଃ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯଦି ମହାନଦୀର ପ୍ରଥମ ମାନେ ତାର ଯଦି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ସେଇ ଜନି କର୍ତ୍ତୃ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ନା। ନାଇଁ ମହାନଦୀର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ତ ଆଉ କେହି ରହିବେନି ନା ପିଲେ। ଏଗୁଡାକ କେବଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ନା। ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ କାରଣ କଣ କିଏ ରହିବ କି?
ଯେମିତି ସାର୍ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା କୋଉଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦେଖ ହେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଯେମିତି କି ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଏମିତିକା ଜିନିଷ, ଠିକ ଅଛି। ଆମ ମାନେ କଣ କହିପାରିବା ପିଲେ, ଆ ମାନେ ଯଦି ମୂଳ କାରଣ ମାନେ ମୂଳ କାରଣକୁ କାଢି ଦିଆଯାଏ, ମୂଳ କାରଣ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ରଖି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ସେମିତି ହଉଛି କି, ଯେମିତି କି ମହାନଦୀ ପିଲା ଅମରକଣ୍ଟକରୁ ହେଇଛି। ଯଦି ସେଠି ଅମରକଣ୍ଟକ ପର୍ବତ ନଥାଏ, ଆଉ ବି କିଛି ପର୍ବତକୁ ନେଇକି ଆମେ ରଖି ପାରୁଥାନ୍ତେ, ଆମର ଯେ ସେ ମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବି କଣ ମହାନଦୀ ବାହାରି ନଥାନ୍ତା କି, ବାହାରିଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି। ବାହାରିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଏମିତି ଜିନିଷ, ଯେମିତି କି ଘୃତ ଅଛି ନବନୀତ ଅଛି। ମାନେ ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ସେ ଶକ୍ତି ବି ଦିଅନ୍ତେ, ଆମେ ଘୃତ ଉତ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ପିଲେ ଲହୁଣୀକୁ ଛାଡିକି ଆଉ କିଛି ବି ଆଣିକି ଯୋଡି ପାରିବା ପିଲେ, ଯୋଉଥିରୁ ଘୃତ ବାହାରି ପାରିବ? ନା ସାର୍। ହେଇପାରିବନି ନା। ପିଲେ। ସେଇ ଜିନିଷ ପିଲେ ମୂଳ କାରଣ ଆଉ ବାକି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଭିତରେ ପିଲେ ଏଇ ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପିଲେ। ହଉ, ତାପରେ ସେଥିରୁ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ପିଲେ କି ଜୁଗୁପ୍ସା ବିରାମ ପ୍ରମାଦାର୍ଥା ନାମ ଉପସଂଖ୍ୟାନମ୍। ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତିକ ପିଲେ ଯୁଗୁପ୍ସାର ମାନେ ହଉଛି କଣ? ଘୃଣା କରିବା। ଘୃଣା କରିବା ପିଲେ ହେଲା, ଘୃଣା କରିବା। ଯୁଗୁପ୍ସା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲେ ବିରାମ, ବିରାମ ମାନେ ହଉଛି ନିବୃତ୍ତି। ନିବୃତ୍ତି। ନିବୃତ୍ତି ପିଲେ। ଆଉ ପ୍ରମାଦ ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ? ପ୍ରମାଦ ପିଲେ ପ୍ରମାଦ ମାନେ ଅସାବଧାନ। ଅସାବଧାନତା ବା ଅନବଧାନ। ହଁ, ଅନବଧାନ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ କହୁଛି ଏଇ ସବୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ହେଲା, କାହାର କର୍ମକାରକର ଅପାଦାନ କାରକ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି କି ପିଲେ ସାଧୁକୁ ପାପାତ ଯୁଗୁପ୍ସତେ, ପିଲେ ସାଧୁ ପାପକୁ ଘୃଣା କରେ। ଏଠି ପାପ ଆକ୍ଚୁଆଲି କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯୁଗୁପ୍ସତେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ତ କର୍ମର ପିଲେ କୋଉ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଯିବ? ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଯିବ। ତ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇକିରି ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀରେ ପିଲେ ପଞ୍ଚମୀ ହେଇଗଲା ହେଲା। ସେମିତିକା ପିଲେ ଛାତ୍ର ପଠନାତ ବିରମତି, ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ ପଠନାତ୍ର ପିଲେ କଣ ହେଇଗଲା? ବିରମତି ଯୋଗରେ ପିଲେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇକିରି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ କି ଛାତ୍ର ପାଠକୁ ଛାଡି ଦଉଛି, ବୁଝି ହଉଛି ପିଲେ। ଏଠି ପାଠ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇକିରି ପିଲେ କଣ ହେଇଛି? ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀରେ ପଞ୍ଚମୀ ହେଇଛି। ପଞ୍ଚମୀ। ସେମିତି ଧର୍ମାତ ନ ପ୍ରମୋଦିତବ୍ୟମ୍, ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଧର୍ମକୁ ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଧର୍ମକୁ କଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ ପିଲେ, ଅନବଧାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧର୍ମ ହଉଛି ପିଲେ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରମାଦାର୍ଥକ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେଇକିରି କଣ ହେଇଗଲା? ପଞ୍ଚମୀ ହେଇଗଲା। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ହଁ, ସେମିତି ପିଲେ ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନାତ ପ୍ରମାଦ୍ୟତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ହିଁ ଜିନିଷ ପିଲେ। ନା ନାଇଁ, ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ପିଲେ କଶ୍ଚିତ୍ କାନ୍ତା ବିରହ ଗୁରୁଣା ସ୍ୱାଧିକାରାତ୍ ପ୍ରମଦତ୍ତଃ, ତ ସେଠି ବି ଯୋଉ ପିଲେ ସ୍ୱାଧିକାରାତ୍ ହେଇଛି, ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ତାର ସକାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହବ? ପ୍ରମାଦ ପ୍ରମାଦ ଅର୍ଥରେ କଣ? ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ପିଲେ, ପ୍ରମାଦ ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ଅଛି। ହଁ, ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ। ତାହେଲେ ପିଲେ ମାନେ ଯୁଗୁପ୍ସ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ କେବଳ। ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ। ସକାରଣ ବିଭକ୍ତିର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ସାର୍ ନା ବିଭକ୍ତିର କାରଣ କଣ ବୁଝି ହଉଛି ପିଲେ। ସକାରଣ ବିଭକ୍ତିର ମାନେ ହଉଛି ସାର୍ ପିଲେ ଏ ୱାର୍ଡ ସାର୍ ଏ ୱାର୍ଡ ଯେ ବାରଣାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଥିଲେ ତାର ମାନେ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ କଲେ ରାଇଟ୍ ହବ ନା? ହଁ, ଏଗୁଡାକ ଥିଲେ ବି ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ। ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ, ଯଦି ପଚାରିଲା ଅପାଦାନ କୋଉଥିରେ ହଉଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ କହିବ ପ୍ରମତ୍ତ ଯୋଗେ ଅପାଦାନ ଠିକ ହେଲା। ଅଛି। ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ପିଲେ ପ୍ରମତ୍ତ ଯୋଗରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯୁଗୁପ୍ସା ବିରାମ ପ୍ରମାଦ ଏସବୁ ବୋଧକ ଧାତୁ ଯୋଗରେ ପିଲେ କର୍ମକାରକ ସ୍ଥାନରେ ଅପାଦାନ କାରକ ପିଲେ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଚାଲ ତାପରେ ପିଲେ କହୁଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତେ ହେଲା। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତେ ମାନେ ହଉଛି ଯଦି ଜଣକ ଠାରୁ ଜଣକର ପିଲେ ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷକୁ ବୁଝଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ କଣ ହବ? ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ପଞ୍ଚମୀ ଯେମିତି ବିଭକ୍ତି। କିି ହିମାଳୟ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର, ତାହେଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟର ପିଲେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହବ? ପଞ୍ଚମୀ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ପିଲେ। ପଞ୍ଚମୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଠାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ, ତାହେଲେ ଧନର ପିଲେ ହେଇଯିବ ପଞ୍ଚମୀ। ପଞ୍ଚମୀ ପିଲେ। ସେମିତି ଖଳ ଲୋକ ସର୍ପ ଠାରୁ କ୍ରୁରତର, ତାହେଲେ ପିଲେ ସର୍ପର ହେଇଯିବ କଣ?
ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚମୀ ମାନେ ସର୍ପ ଦୁର୍ଜନ ୟୋର ମଧ୍ୟରେ ବରಂ ସର୍ପ ସର୍ପ ନ ଦୁର୍ଜନ ନ ଦୁର୍ଜନ। ସର୍ପଦଂ କାଳେନ ଦୁର୍ଜନିଷ୍ଠୁ ପଦେ ପଦେ। ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ସାପ ଭିତରୁ ପିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ବେଶୀ କ୍ରୂର ହେଲା। ତେବେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ଗୋଟିକର ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ବୁଝାଇଲେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବା ନିକୃଷ୍ଟ ଠାରେ ପିଲେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଏ? ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ପିଲା ମାନେ ଅପେକ୍ଷାର୍ଥେ ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେମିତି କି ହିମାଳୟ ବିନ୍ଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ହଉଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ନିକୃଷ୍ଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ହେଲା ପଞ୍ଚମୀ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ କ୍ରୂରତାରେ ସର୍ପ ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡିକ ଠାରେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ପିଲେ? ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। ପଞ୍ଚମ ତ ବିଭକ୍ତି। ୟାକୁ କେହି କେହି ପିଲେ ତୁଲ୍ୟାର୍ଥେ ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ହିମାଳୟ, ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ, ସର୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଖଳ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପିଲେ ତୁଳନା ହିଁ କରାଯାଇଛି ନା ପିଲେ, ଅବଭିୟସଲି ପିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେହି କେହି ତୁଲ୍ୟାର୍ଥେ ପଞ୍ଚମୀ ବି କହନ୍ତି, କେହି କେହି ପିଲେ ଅପେକ୍ଷାର୍ଥେ ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପିଲେ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ହଉ ଆଜି ପିଲେ ଏତିକି ହିଁ ଥାଉ, କାଲିକି ପିଲେ ଏଇଠୁ ପଢିବା ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଏଗୁଡା ଟିକେ ବୁଝିବା ଜିନିଷ ପିଲେ ଅଛି, କାଲିକି ଦେଖିବା ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ବି ଅଛି ନା ପିଲେ, ତ କାଲିକି ପିଲେ ଦେଖିବା। ସାର୍ ସେ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି କଣ କହୁଥିଲେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ? ସକାରଣ ହଁ, ବିଭକ୍ତି ମାନେ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତିର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କାରଣ ସହିତ ବିଭକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଏଠି ବିଭକ୍ତି ଯୋଉ ତୁମେ କଲ ତାର କାରଣ କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କଲ ତାର କାରଣ କଣ କହିବ? କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା କି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱିତୀୟା କି କଣ କଲ? ସେମିତି ବିଭକ୍ତିର କାରଣ କଣ? କାରକର କାରଣ କଣ ନୁହଁ, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ତ ସେଇଟା ପିଲେ। ସାର୍ ବହି କେବେ ଆସିବ କି? ବହି ସେ ପିଲେ ସବୁ ଜାଗା ବହି ପଠା ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଅର୍ଡର ଥିଲା ସବୁ ଜାଗା ପିଲେ ପଠା ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଏବେ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ପିଲା କରିଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ପିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର କାଲି ପିଲେ ପଠେଇଯିବ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉମାନେ ବି ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ କରିବ ପିଲେ। ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ଆମେ ପୁଣି ପିଲେ ପରେ ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ଜୁନ 17 ପରେ ଦେଖିବା। ସାର୍ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବହିଟା ପଠାଉଛନ୍ତି ନା ସାର୍? ହଁ, ଏଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିନୀ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ସେ ପିଜିଟି ପାଇଁ ବହି ନାହିଁ? ପିଜିଟି ପାଇଁ ପିଲା ଆଉ ବହି ନାହିଁ। ପିଜିଟି ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବହି ନେଲେ ନେଲେ, ଆଉ ବାକି ଯୋଉଗୁଡାକ ପିଲେ ନୋଟ ରୁ ପିଲେ ପଢିବେ ଆଉ। ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆଉ ନୋଟ ରେ ଯାହା ଅଛି ବହିରେ ବି ସେଇଆ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବହି ତ ପିଲେ ପିଜିଟି ର ନାହିଁ କିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ପିଲେ। କାଲି ତ ପିଲେ କ୍ଲାସ ହବନି, ପହର ଦିନ ଯାଇ ଦେଖିବା। କାଲି ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ତ ପିଲେ, ପହର ଦିନ ଆମେ କ୍ଲାସ କରିବା ହେଲା। ସାର୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ହଁ ହଁ କହୁନ। ସାର୍ ରାଜା ନଳଃ କତି ବିଦ୍ୟାସୁ ପାରଙ୍ଗତଃ ବର୍ତ୍ତତେ? ଅପସନ ଅଛି 15, 14, 16, 18। କେତେଟା ପିଲେ କୁହ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବିଦ୍ୟା। ଚତୁର୍ଦଶ ଝିଅ ଚତୁର୍ଦଶ ବିଦ୍ୟା। ହେଲା। 14। ଚତୁର୍ଦଶ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ସେଟା ତା ଭିତରେ କିଏ ଜାଣିଛ କି ପିଲେ? କାଇଁ ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଫେକ୍ ନା ନୂଆ ପିଲେ? ଯୋଉ ଏନବିଏସ୍ କଣ ଆସୁନି ପିଲେ, ତା ଉପରେ କେହି କିଛି ଜାଣିଛ କି ପିଲେ? ସାର୍ କୋଉଟା କହିଲେ ସାର୍? ଏ ଗୋଟେ ଏନଭିଏସ ର ଗୋଟେ ପିଲେ ଏନଭିଏସ୍ ପୋଷ୍ଟରଟେ ବୁଲୁନି ପିଲେ ଚାରିଆଡେ। ଏ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଲେଖା ସାର୍ ହେଇଛି, ଫେକ୍ ସାର୍। ହଁ ସେଇଟା ସେ ଲାଗୁଛି ପିଲା, କାହିଁକି ଏନବିଏସ ରେ ତ ଏକରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଲା ଅଫିସିଆଲ ଜୀବନ। ୱେବସାଇଟ ରେ ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ ରେ କିଛି ତ ଶୋ କରୁନି କାଇଁ? ହଁ କିଛି ତାପରେ ଶୋ କରୁନାହିଁ ସାର୍। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲି, କାହିଁକିନା ଆଜି ପିଲା ୟାଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟାଟସ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପିଲା କୋଉଠି ଜମ୍ମୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ମଦନ ଝା ସାର୍, ସିଏ ଆଜି ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାର୍ କଣ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଲେଣି ଏଇଟା କଣ? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲି କି ଏଟା ସତରେ ନା ଇଏରେ ଫେକ୍ ରେ ବାହାରିଛି ପିଲେ। ତ ମତେ ବି ଲାଗୁଛି ଫେକ୍ ହିଁ ହେଇଥିବ, କାହିଁକି ନା ଏନବିଏସ୍ ରେ ପିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଡ୍ ହିଁ ହେଇନି ପିଲେ। ସେଠି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହିଁ ନାହିଁ ପିଲେ, ଏନବିଏସ୍ ରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍, ନାଇଁ ଏବେ ସେମାନେ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି। ହଁ ତାପାଇଁ ହେଇନି କିଛି ଆଜ୍ଞା ତାର କିଛି ହେଇନି ରୁଲ ସାର୍। ରେଗୁଲେସନ ଆସିନି ଏଇଟା ପିଲା ଗୋଟେ ସାର୍ ଏଆଇ ର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ବନେଇକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ତ ଠିକ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ପିଲେ, ଯେବେ ତ ଆସିବ ନୋଟିସ୍ ତ ପୁରା ଆସିବ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଆଉ। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହୁଁ। କସ୍ମିନ୍ ବିଧୌ ଭବତି ତିङନ୍ତ ଶୁଭନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ
ଆଉ ଥରେ ଝିଅ ଟିକେ କୁହ ଭଲସେ କୁହ। ସାର୍ ହର ଇତି କସ୍ମିନ୍ ବିଧौ ପଦନିୟମ ଭବତି। ଅପସନ ଦେଇଛି ତିଙ୍ଗନ୍ତ, ସୁବନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆଦ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ମାନେ ତିଙ୍ଗନ୍ତ ଆଉ ସୁବନ୍ତ। ହଁ ଏଇଥିରେ ଠିକ ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତିଙ୍ଗନ୍ତ ଅଛି। ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଝିଅ କଣ ପଚାରିଲ ପଦ ନା କଣ ପଚାରିଲ? ହର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ହର ଶବ୍ଦ ଟା କୋଉ ହର ବିଧିରେ ବୋଧନୀୟ ମାନେ ବୁଝେଇବା ଉଚିତ। ହର ଶବ୍ଦ ପିଲେ ଦେଖ ସାର୍ ତିଙ୍ଗନ୍ତ ଆଉ ସୁବନ୍ତ ହଁ ହର ପିଲେ ତିଙ୍ଗନ୍ତରେ ବି ହେଇପାରିବ ସୁବନ୍ତରେ ବି ହେଇପାରିବ। କାରଣ ହର ପିଲେ ସୁବନ୍ତରେ ହେଲେ ଯୋଉ ଶିବଙ୍କୁ ପିଲେ ବୁଝେଇବା ହରହ ହରହୁ ହରାହ। ଆଉ ଯଦି ତିଙ୍ଗନ୍ତରେ ହବ ତାହେଲେ ପିଲା ହୃ ଧାତୁର ଲୋଟ ରୋଧ ଲକାର ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ହେଲା। ସାର୍ ହର ଶବ୍ଦ ଟା କୋଉ ଶବ୍ଦ ପରିକା କହିଲେ? ବାଳକ ଭଳିଆ ଝିଅ ହବ ହର ଶବ୍ଦ। ବାଳକ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହୁଁ ତାହେଲେ ତ ଦି ଦିଟା ଯାକ ଠିକ ହଁ ତ ଦିଟା ଯାକ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲି। ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଣାମ କ୍ଲାସରେ। ସାର୍। ହଁ ପିଲେ ହଁ।